والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال تعالى: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما بعثت معلما. وقال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن تحت ظل صدقته يوم القيامة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار علماء کرام، طلباء عظام او د ضلع ثوابی د دی تحصیل ټوپۍ او بیا د کلی سنوم دی سوګندې او د ګردو نواح نه راغلی زما عزتمندو مشرانو کشرانو ځوانانو، السلام علیکم. د دې پروګرام د انعقاد مقصد هغه بالکل تاسو د دې درو دیوار نه تاسو تخکاره دی چې دې ځای کې الحمدلله یو مرګري دینی مدرسې د پارا زیم ورکړې دی او تعمیری هم شروع کړې دی. یقینا د هر شی د حفاظت د پارا الله سزیونه ګرځولې دي، خود دین د حفاظت د پارا الله مدارس پیدا کړي. دینی مدارس دا د اسلام قلی دي. څنګه چې په قلا کې
खलक महफूज हुई दा से दिन पदी दीनी मदारसों के महफूज दी दागी द अल्फाजो द मानी द अहकामो द अदा द तरीको हिफाजत छोरो दे दलता ज़दुआ गोयम अल्लाह रब्बुल आलमीन दी पटोल दुनिया के च दीनी मराकिज दी मदारिस दी अल्लाह दे प कामयाबी औ प तरक्की की औ कम खलक च द दे सरा मीना औ मोहब्बत कई मरस्त औ तावन कई अल्लाह रब्बुल आलमीन दे अगेल प दुनिया औ प आखिर बदले वर्गी गोरे इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम च कल बैतुल्लाह आबाद को तामीर शोरो कड़े दे इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सरद आ गई बचे इस्माइल अलैहिस्सलाम प्लार औज़े द्वारा लिग्यादी काबतुल्लाह तामीरई चे तामीर मुकम्मल को नुसो हुई उस जमा मख के अल्लाह किताब को लाओ दे और द सूरत नुम दे सूरतुल बकरा और आयत 128 129 सोई कुरान रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम ए ज़मीन परवरदिगार ए रब्बा वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम उलीगी या अल्लाह मबऊस की रावलीगी पदई के यो शान वाला रसूल अजमत वाला रसूल ताजीम वाला रसूल तनवीम द ताजीम दे मिनहुम उनचे दई नवी आयत तलक वक्त कलचे काबतुल्लाह तामीर शुआ नो इल्तिजा कई चेरबा मदरसा में तैयार अखड़ा हुआ बादवलो वाला मुदर्रिस रावलेगे जुमात तैयार शो अल्लाह इमामो खतीब रावलेगे मकान तैयार शो अल्लाह हुआ बादवलो वाला मकीन रावलेगे औ मकान को कायनात के दटोलो ना आला मकाम दे च बैतुल्लाह काबतुल्लाह दे वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम अगर शान वाला रसूल उम च दई नवी जमाद औलाद नवी जमाद जुर्रियत नवी कारबे सवी दा दुमर लोए मकान च तामीर शो शान वाला रसूल रावलीगी नो दाग कार बसवी मरकज द दिन च जुड़ीगी दाद सद मकसद द पारा जुड़ीगी नोई मकसद बेदायतलू अलैहिम आयातिका ए अल्लाह अग पैगंबर बास्ता आयतुन लुली पदई बांधे सासो वग दे खजमा से वग दे पोएगे पे खबर हो यतलू अलैहिम आयातिक अल्लाह स्ता आयतुन बलुली पदई बांधे द तला यतलू पसिल की अला राशि न यवाज सिर्फ तिलावत मुराद न दे बल्कि प बयान बद आयतुन कई खिताब बवर्त कई स्ता आयतुन ब बयानी प तकरीर की और चिक्कल योजे के सड़े बयान शुरू कई नो आग वक्त खोवल मदरसा नहीं कनदा से कनदा तकरीर न शुरू मदरसा ही चरते खुच तकरीर न वावरी बयान वावरी खलक तैयार शी नो ब्या से जोड़ई ब्या मदरसा जोड़ई ब्या बुनियाद की दी नुची बुनियाद की दी नो ब्या बे की नहीं प मदरसा के नु युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा ब्या बवर्ता किताब तालीम वर कई युअल्लिमुहुमुल किताबा तालीम द किताब वर कई वल हिकमत औ द सुन्नत तालीम वर कई व युज़क्कीहिम
اے اللہ د دی تزکیہ بکئی دی بپاکئی غلطو اخلاقو نہ بے پاکئی غلطو اعمالو نہ بے پاکئی غلطو اقوالو نہ بے پاکئی او د غلط عقیدے نہ بے پاکئی د شرک او د کفر د گندگی نہ بے پاکئی یزکیہم د دی تزکیہ بکئی د کفر د شرک د نفاق د بغض د حسد د کینے د ہر قسم غلط و اخلاق و نودی پاکئی اللہ اکبر داد پیغمبر اغا مشن او فرائض منصبی ذکر کری دی یتلو علیہم آیاتکا ویعلموہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم دقا آیت پا قرآن کے اللہ سلور کرت دوراو کڑے دے بل مقام دے زمان مخی دا اللہ کتاب کو لاؤ دے دویم سپارہ دا او پر دویم سپارہ کی دا دے دوا اجابت ذکر کی گی سوئی آیت نمبر 151 کی دیکھوئی کما ارسلنا فیکم رسولا منکم سنگ چی اللہ لی گلے دے فیکم پتاس کے رسول منکم شان والا رسول منکم ستاس نہ دے یتلو علیکم آیاتنا چلولی پتاس باندے بیانوی تاس باندے زمایتنا ویزکیکم او تاس پاکی دلتا تزکیہ مخ کے اکڑا سا پاکولو نمبر ابراہیم علیہ السلام پا دعا کی پا سلورم نمبرو او دلتا ہے دا تعلیم دا کتاب نمخ کی تذکیہ ذکر کرا چی یزکیکم پاکی تاسے ویعلمکم الکتاب والحکمہ او چی پاک شے نو بیاور تعلیم دا کتاب او دا سنت ورکی کل چی تذکیہ وشی نو کم علم چی دا تذکیہ نا پس حاصلی گی آغا علم نافیوی سوی گورے یہود نصارا دی ہوں کتاب والا خوب کنا علم ورسراو خود تزکیہ نوشی نو حلال بے حرامولا حرام بے حلالولا چکل بے زڑگ اختونو پا کتاب اللہ کی پا تورات کی پا انجیل کی بے تحریف شروع کو او اگا تحریف ترنن روز پورے را روان دے زمانگ دا سرگودی او عالم او اگا کتاب لکلے وی ما پینزا کالا ہر کالا نوے ایڈیشن نیلوی شاہ سوی چھ ما ہر کالا نوے ایڈیشن دا انجیل اگستو ویچے ہر کالے با میں کتو پکے بے ترمیم کڑے ہو ہر کالے بے پکے تا تحریف کڑے ہو بدل کڑے ہو تزکیہ نوا او دا نبی علیہ السلام پا فرائضو کے اول کار سدے یزکیکم تاسے بپا کئی دا کفرنا دا غلط عقیدونا دا شرکنا دا غلط اخلاقنا چی تزکیہ یوشی بیاوے کی نہیں نو یعلمکم الکتاب والحکمہ تعلیم دا کتاب و دا سنت بتا سل بیا در کئی نو بیا تزکیہ چی پیغمبر اول کڑے دا بیا تعلیم ور کڑے دے نو داغیس پا نتیجہ کے ابو بکر عمر عثمان و علی تیار شوی دی عثمان غند انسان تیار شوی دے علی المرتضی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو غند انسانان تیار شوی دی او بیا اغی پٹول جن کے دا دین دا سے پاسداری کڑے دا چی یقینو کہ اللہ تر قیامت پوری امدہ جماعت بیا دا حق معیار گرزولے دے امدہ آیت پدرین مقام امراغلے دے دا سورت نمدے سورت آل عمران آیت نمبر 164 کی اللہ وی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ باس فیہم رسولا منہم پتحقیق سرا اللہ احسان کرے دے علی المؤمنین پا مومنانو باندے دا اللہ کا احسان سدے اذ باس فیہم رسولا من انفسہم چلے گلے دے دیتا پدی کی یو رسول دا دینا من انفسہم دا دی دا جنس نہ دے
د پیریانو د ملائکو نه دی هم د انسانانو نه دی یتلو علیہم آیاته ویزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللہ اکبر د پیغمبر کارو تعلیم د کتاب تلاوت د آیات تعلیم د حکمت او تزکیه د نفس او دا کار الحمدللہ په مدارس کې شروع دی هم د عقیده اصلاح کیږي او د دې سره سره چې علوم دینیه علوم قرآنیه علوم سنت نبویه د دې حفاظت سره سره داسې رجال تیاریږي داسې خلق تیاریږي چې هغه مخکې د دین د خدمت د پاره تیار شي او هر سړی د علم یو مجموعه وګرځي او هغه د دین خدمت شروع کی د دې مقصد صرف اور صرف دا دے تاسو ګورئ چې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم بعثت شو نو مدرسې چرته وی جمعه ته نبی علیہ السلام څوک نه پرې خو چا پرې خو نه نو نبی علیہ السلام اوله مدرسه تاریخ په اسلام کې چې اوله مدرسه ګرځیدلې و هغه دار ارقم و کومه مدرسه و نن په دې نوم باندې بلا سکولونه کالجونه یونیورسيټي په مختلفو ځایونو کې جوړ دي دا صرف نوم نه دی دا ډېر لوی یو تاریخ لري دا یو پس منظر لري ارقم څوکو دا یو ځوانو کچالکو ارقم ابن ابو ارقم دا د ابن ابي ارقم کور دی او د صفا سره یو تنگ غلې و صفا دا غر نه د سره یو تنگ غلې و دند په کلی کې عام دو رفت به دغه ځای ته نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم با التناسو او مرګری براتلا او د الله حبیب بل ته تعلیم ورکاو د دغه ځای نه دا تعلیم شروع شو او د دې ارقم عمر ډیر کم بالکل پالکوانه کی الله دل ایمان نصیب کړو او دې چې دې په د کور د دین مرکز او مدرسه ګرځیدلې بیا چې کله الله ماحول بدلاو د مکې نه نبی علیہ السلام هجرت کو بیا خو الله بلا مراکز او مدارس پیدا کړه قباء جمعات بنیاد کې خود لې شو او چې کله د مسجد قباء بنیاد خود کېد نو سوګندی والو ډېر عجیب منظرو صحابه کرام هم لګیا دي او د کائنات امام لګیا دي په خپل زی ګټي او خټه راوړي او دا ټوله خېټه داسې د خاورې نه چې ده لړلې شوې ده سیرت حلبیه لیکل دي چې تر دې پورې به نبی علیہ السلام کله کله دومره وزنی کانه راپورته کړو چې جسم به داسې خم شو چې که یو صحابي به رامنډې کړې داغه د نبی علیہ السلام د لاس نه به کانه اوچتاو اغېستو به نبی علیہ السلام بسر و خزاو چې نه دا زه به په خپله وړم د سترګو په اشاره به ته هغه اوچت کا ته هغه کانه پورته کا نو چې دا منظري مرشد عالم په خپله هم لګیا دی شاگردان طلبا ور سره هم لګیا دي صحابه کرام غوندې هستیانه عبدالله بن رواحه دا شاعر او دا سه شاعر وو چې د افصح العرب په مخ کې اشعار ویل او دا سه اشعار ویل چې هغه افصح العرب ته منظور شي او هغه وی چې واقعي دا شاعري شعر خویل دا معمولی خبره نه و دې نه شوټینګې ده د اشعار شروع کړه او صحابه بوم د په आवाज کې आवाज لگاو سوي وی قد افلح من یامر المساجد قد افلح من یامر المساجد ويقرأ القرآن قائما وقاعدا قد افلح من یامر المساجد فتحقیق سره کامیاب شو هغه څوک یامر المساجد چې جمعتونه آبادوي تعمیروي
وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَائِمًا وَقَاعِدًا او دا اللہ قرآن للی قائما وقاعدا پا ولاڑی ام للی او چه ناس دینم قرآن للی. دا جماعت تیار شو. نبی علیہ السلام مدینہ منورے تلاڑ. دیم جماعت مسجد نبوی تیار شو. دا خو یو آغا مدرسہ وا چه دا دی مسجد نبوی نبار یو ڈبگئی وولے شوا. تاسو به د باز زینو کې لیدلي د بړه د غټه ونه لیدل ده که نه د دې لاندې خلک ډبګۍ ونې ووایي د سوري دپاره او ډېر ښایسته ځای جوړ شي نو داسې یو ډبګۍ وولی شوې وه او د هغې دپاره د سوري دپاره د برې په یو سفر جوړ شوی په هغه ډبګۍ به کسان کې ناسته څوک دا اوله مدرسه وه په مدینه منوره کې او دې کې چې کوم طلبا سبق وي هغې ته د اسلام په تاریخ کې ویلې کېږي اصحاب صفا. کم طلبا؟ اصحاب صفا د صفا د مدرسې طلبا او په دې کې څومره تعدادو تاریخ لیکلی دی سیوطی رحمه الله هم لیکلی دی نور هم تعداد ذکر کړی دی چې کله به اویاو کله به اتیاو دا تعداد تر 200 پورې بتلو کله به کمیده کله به زیاتېده دا طلبا به په دغه صفه کې په دغه چبوتره کې په دغه سفر ډبګۍ کې به وو دوی به ناسو احادیث به زده کوله په دغه طلبا کې حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ دے په دغه طلباو کې صہیب رومی رضی الله تعالی عنہ دے په دغه طلباو کې سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ دے بلا صحابه کرام دی د شپه روز به دی ناسو او دلته به د پیغمبر احادیث یادوله او د ابو هریره رضی الله تعالی عنہ نه دومره زیات احادیث ولی مروی دي د کار نو بل بس دا ژوند د دقه د پاره وقف کړو احادیث به یادوله یو ورځ شکایت کو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم حافظه مې لګه کمزوری کوي نو سحیر شیرانه سچ واورم اگر انیر شي نبی علیہ السلام وخا ویالا صادر وغړو ریمال وغړو چې ریمال مخې ته وغړو دا معجزه د نبی علیہ السلام ده چې صادر ریمال دا سو وغړو نبی علیہ السلام درې کرته داسې لاس پاوا کې داسې کو او غیته داسې کو ودا راټول کا ریمال صادر راټول کو ودا د سینې سره جوخ کا ابو هریره رضی الله تعالی عنہ چې دا صادر می د سینې سره جوخ کو دا هغه دعا او د پیغمبر د معجزې اثر داو فما نسیت حدیثا وفي روایت فما نسیت شیئا بعده قط د دې روزې نرستو بیا زمانه څه شی نه دی شوی هر څه براته یاد عزیزانو شکر نه کوي چې داسې مدرسې داسې ځایونه قائم شي ورشي ما د مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب حفظه الله یو کتاب کتو هغه وی بغداد ته لاړم دا د دین مرکزو بغداد سمرقند بخارا دا دینی مراکزو او دلتا بغداد چې کله د عباسیانو حکومتو نو دومره علمی چرچا ووي کنه چې بس کتابونه لیکل کېده او بس د علم یو بهارو خو چې کله حالاتو پلټاو خوړله دینی مدارس ختم شو وی زلاړ ما وی چې مدرسه شته هغه مدرسې خو نشته نو مې دا دومره علمی مراکز چرته لاړ وی ختم شو نو ما ورته وی چې زما زړه غواړي چې داسې سم مدرسې وی داسې خو نشته ها میوزیم کې شته آثار قدیمه د غزړو مدارس شته کته ګوري ما په هغه سکو یما وی صداسه او عالم هغه یاو شته چې زړه کتابونه به وی چې بو اتلم نو یو جمعه او مدرسې په خوا کې یو کمره وی چې دند شم یو عالم پکې ناستو
ما چې داغه شکل او صورت ته وکتو چې ما دا په زړو علماو کې دی. خبرې اترې وشوې، ما ته وی تاسو په پاکستان کې مدرسې شته؟ ما وی آو. ما ته وی چې تاسو کم کتابونه پڑھاوئ؟ ما چې نمونه شروع کړل چې موږ په مدرسه کې دا وی سړی په جړا شو عالم. ما وی جاړی وی الله دا کتابونه خو زمونږ غوږونه ترساو شو چې کله به د دې کتاب आवाज اورو دا خلاړه ختم شو چې دا کتابونه بلسته کېدل، اهل الله به پیدا کېده، الله والا به پیدا کېده. عزیزانو دا د هغه مدارسو سره نسبت لري دا، او دا په دې نیت باندې چې الله موږ د دنیا نه لاړ شو خدا چمن آباد وي او د دې دا خیر رواني. ما ته پته نشته چې دا کم ملګری دا ځای ورکړل څوک جوړي، خو زه دومره خبر هغه ته کوم چې سعادتمند دی، خوش نصیبه دی. داغه مال هغه داغه نه دی، هغه ټول د وارثانو دی. داغه مال دا دی، دا داغه شو، دا شته شو، نور به د نور چا شي د وارثانو شي، دا داغه شو. او دا صدقه جاریه ده. صدقه جاریه کوی هم دی، صدقه جاریه لار هم ده، صدقه جاریه اسپیټال هم دی، صدقه جاریه کې ډیر څیزونه داخل دي، خو په صدقه جاریه کې جمعات او مدرسه د دې ثاني نشته دي. ما یو کتاب کې د امام انقلاب مولانا عبید الله سندھی رحمه الله په باره کې دا جمله ولوستله چې حضرت سندھی رحمه الله وی زچ پاسم د تهجد په ټیم کې الله ته زاری او سوال کوم، نو زچ ځان له سوال کوم، زغه خلق لپاره هم سوال کوم چې د چا په تعاون باندې زمون خلق علم حاصلې طلبه او موږ علم حاصل کړي. نو راځي مرګرو مرسته وکړو، کوشش وکړو، محبت په زړه کې پیدا کو. او تاسو ته ما یو آیت ویلو په خطبه کې، دا د قرآن قاعده ده، قاعده کلیه الله ذکر کړي ده. بس دا وې مفتی صاحب ټیم ختم دی، بس دا آیت ویم او زه خپل خبره ختم. الله وی قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر له، قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. پیغمبر اعلان وکا چې بیشک زما رب یبسط الرزق لمن یشاء من عباده، فراخ کوي روزی رزق چې چاله غواړي د خپلو بندگانو نه، ويقدر له او چاله چې غواړي نو روزی تنگ کی، هر چل چې دې کوي روزی تنگی لارې نه کولاویږي. او قاعده کلیه چې ما وې دا غدا وما انفقتم من شيء فهو يخلف، تاسو چې څه شی د الله د رضا د پاره خرچ کوي وري کوي، نو دا قاعده یاد اوساتئ، فهو يخلفه، الله بداغي جانشین خلیفہ او بدل خامخا در کوي. دا قانون دی چې څوم خرچ کړه فهو يخلفه، الله بداغي خلیفہ جانشین. دا تا ورکو دا بلار شي د دې په عوض کې ببل شي راشي، وز دا بدلا. تاسو به چې مونږ هډیر سيزونه خرچ کړي داغي بدلا نه نو، دا بدلا کله داغي چې کم شي تا ور کړي دې داغي په شانتي یو بدلا بدر کی الله، کله بداغي نه بهتر شي در کی، او کله بدلا مادي وی، کله بدلا روحانی وی اخروی وی سنگوی، کله به په دنیا کې آثار ویني. دا سه آثار به ویني چې یو نیکی دی وکړه د الله په لار کې دی شی ورکو، الله به دې زړه ته دومره خوشحالي او اطمینان درکې چې حیران او پریشان به چې الله زما دې د زړه په څه خوشاله کړل. قسم دې دا غټ مصیبت خدا دې دا نن سبا د زړه نه خوشحاليږي، او الله چې د چا زړه خوشاله کو د زړه خوشحالي ول ورکړه. یو مرګره میلاو شو راته په جړا شو،
نو مې ولې جاړې؟ وی چې دوا وکړه د سکون راکړي. مې ولې څه چلې؟ څه پیسې څه دغه ماته پیسې را سره بېشماره دي، حساب یې نشته، هر څه پوره دي وي، خو زړه مې نه خوشحالېږي. نو عزیزانو کله کله بدله دای چې د الله د رضا دپاره یو کار وکړي، الله د هغې په عوض کې ستا په زړه کې خوشحالي، اطمینان او تسکین واچوي. او کله د آخرت بدله، او د آخرت بدله هغه خو ډېره لویه ده، ډېر پاده د همیشه دپاره ده. الله دې دا ځای آباد کی، او کوم خلک چې د دې په آبادۍ کې تګ و دو منډې وي، خوشحاله پې دي چې الله ګوره ډېر خلک داسې ومي هغه په نیکۍ خوشحالیږي هم نه، چې یو دین کار شروع هغو ته پې خامخا تکلیف وي. نو چې الله کم خلک په دې خوشحاله وي، هېڅ وسې نه رسي، خو د زړه هغه خوشحالي په دې ده چې الله ستا د دین یو چینه روانېږي، نو الله دا خوشحالي وله همیشه وګرځوي، دا وله په دنیا هم ورکې او په آخرت هم ورکې. او چې کم تعاون کوي الله دې د هغې نسلونه نیکان کي. او چې کم کس دا صدقه کړې ده، دا قدم یې اوچت کړی دی، الله دې وله په دنیا هم بدلې ورکي، او الله دې وله په آخرت هم ورکي.